ஆதி எனும் பரம்பொருள்மே எழுச்சி பெற்று அணுவென்ற உயிராகி அணுக்கள் கூடி மோதி இணைந்து இயங்குகின்ற நிலைமைக்கேற்ப மூலசங்கள் பலவாகி அவை இணைந்து வேதித்த அந்த கோடிகளாய் மற்றும் பிறப்பிடை உணர்தல் இயக்கமாகி நீதி நெறி உணர் மாந்தராகி வாழும் நிலை உணர்ந்து தொண்டாற்றே இன்பம் காண்போம் வாழும் நிலை உணர்ந்து தொண்டாற்றே இன்பம் காண்போம் இன்பம் காண்போம். குரு வணக்கம். அறிவேதான் தெய்வமென்றார் தாயுமானார் அகத்ததுதான் மெய்ப்பொருள் என்றெடுத்து காட்டி அறிவதனை அறிவித்தார் திருவள்ளுவர் அவ்வறிவை அறிவதற்கு முறைகள் சொன்னார் அறிஞர் திருமூலர் அவ்வறிவில் ஆழ்ந்து ஆனந்த கவியாத்தார் ராமலிங்க அறிவில் அறம் பகுத்தோர் அதை வாழ்ந்து காட்டினோர் நினைவு கூர்வான் நினைவு கூர்வான். வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். குரு வாழ்க, குருவே துணை. திருப்பாவை பாடல் 30. பங்கக் கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுகத்து சேயிழையார் சென்றிறைஞ்சி அங்கப்பறை கொண்ட வாற்றை அணி புதுவை பைங்கமல தன் தெரியல் பட்டபிரான் கோதை சொன்ன சங்கத் தமிழ் மாலை 30 தப்பாமே இங்கு இப்பரிசுரைப்பார் ஈரிரண்டு மால்வரை தோல் செங்கண் திருமுகத்து செல்வ திருமாலால் எங்கும் திருவருள் பெற்று இன்புறுவ நன்றி. மாக்கோளமாய் விளைந்த மதிவிருந்து அறிவின் வளர்ச்சி. அறிந்த அனைத்தையும் அறிவித்தோரில்லை அறிவித்த அனைத்தையும் அறிந்தோரும் இல்லை அறிந்த பலரிடம் அறிந்ததும் அனுபவ அறிவும் இணைந்ததே அறிவின் வளர்ச்சியாம். நன்றி. வாழ்க வளமுடன். Good morning everyone. Be blessed by the divine. Today's poem, Growth of Consciousness, from மாக்குளமாய் விளைந்த மதிவிருந்து. When we understand the teaching of all the religions in the world, we find that the basic principle of all are same. One is worship of God, the other is maintaining harmony
in the society by way of virtues. It took very long time to understand the nobility of man. Then only man started avoiding painful actions. Such people have shown the good way of living to other people. These people are called Mahatmas or Mahants or saints or religious leaders. But these people couldn't teach the philosophy of nature. They could not make others enlightened in the consciousness because in those days the development of consciousness was very, very low. They are conscious of body function. Up to that, the experience was all right, but assumptions beyond perceptive senses was very, very difficult in those days. We have to accept that human beings are having imprints and characteristics of all animals through which man has come into being in the evolutionary process. Man starts life with functioning of 5 sensual perceptions. From the age of 12, according to the hereditary qualities, man starts living with instinctive function and thought. During this period, those who are living in the world are teaching by giving practice to lead the life in such and such way. Then Bhakti Marg was necessary. When he was a child, he was not able to understand the law of nature and consequential results. Therefore, the superior people are telling that he has to obey elders. Elders have to take care of the child. This obedience and taking care of and making all children to lead a better life is called Bhakti Marg. Until the child is able to think and understand the nature, faith in the guardian is necessary. Living under the guidance of the guardian or efficient persons is Bhakti Marg. After that, he has to understand that is called education. Then he understands and he is able to do things himself rightly, that is Jnana. In this way, man has to develop for the purpose of life. Unless the magnetic force of good character or realization is inducted into the child, he will develop only the animal character. Therefore, to release him from bondage of the animal character and make him lead a better life, induction of Guru's magnetic force is necessary. That is called second birth to the consciousness. First birth is for the body, second birth is for the knowledge. It is where the spiritual path starts. Now, who is to give that magnetic force to characterize the person? Those who have realized the truth, realized the consciousness with expansion of the consciousness and understanding have to give. The Guru has everything. He has such a character, he passed his energy with the thought that the child should grow well and get enlightenment. When this energy is passed, gradually this energy will start working with the previous energy, that is parents' energy. Guru's knowledge, behavior and character all are passed on to the child as a drop of curd, curdless milk. This is called initiation, that is getting linked to the Almighty, the consciousness. At first, we ourselves should know the benefits derived out of our spiritual practice. Then only we can answer clearly the queries of others and get satisfaction. If we could not give satisfactory experienced answer without clear knowledge, we ourselves would get tired. Many give up the practice on such fatigue. To avoid such confusion and loss, we need to experience the benefits of spiritual practice. For example, while practicing introspection, we can understand the thoughts' qualities, at times how the consciousness diverts into greed, anger, miserliness, immoral sexual passion, and inferiority or superiority complex on ego, the perils to self and others while acting on such emotional temperaments. Subsequently, while learning and practicing the exercises of moralization of desires, neutralization of anger, and eradication of worries, the man could able to live with human values peaceful and happier. We are so blessed to have our Maharishi, Vethathiri Maharishi, as our Guru. And we have come to the conclusion of Tirupavai, 30th verse, last verse of Tirupavai. Sri Andal has actually completed her fasting with the previous verse, and this verse is more in the form of that describes the benefits that will accrue to a person who recites these verses with devotion. The Lord Madhava, who churned the oceans for the Devas, one who killed the demon Kesi,
one whose face is like the moon and who is worshipped by the women of the cowherd clan, who are dressed with fine ornaments, was worshipped by Sri Andal of Srivilliputtur through this garland of 30 Tamil verses that are greatly enjoyable. All devotees who worship the Lord, whose four shoulders that are strong, whose eyes are bright red, and who is the embodiment of all riches, with these verses, with similar zeal, will forever obtain the grace and blessings of the Lord and be supremely happy. Thank you all for the opportunity. Be blessed by the divine. வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். குரு வாழ்க, குருவே துணை. ஆசான் அருட்தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் நம்மோடு சுக்குமமாக நிறைந்திருந்து நம்மை என்றென்றும் வழி நடத்துவாராக. இன்றைய காலை அமர்விலே இன்றைய வெளியே இணைந்துள்ள இருபால் மெய்யன்பர்களுக்கும் இனிய காலை மாலை வணக்கங்கள். வாழ்க வளமுடன். அருட்தந்தை நமக்களித்த அமைதி தரும் அகத்தவத்தோடு இன்றைய அமர்வு தொடங்கியது. அந்த ஆழ்ந்த அமைதி நிலையிலேயே இன்றைய மாக்கோல கவி அறிவின் வளர்ச்சி என்ற தலைப்புல மகரிஷி கொடுத்திருக்கக்கூடிய கவி. இந்த பாடலுக்குள்ள அதனுடைய பொருளுக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி அறிவின் வளர்ச்சி அப்படிங்கிறத மகரிஷி எப்படி எல்லாம் பார்க்கறாங்க. ஒவ்வொரு மனிதனும் பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய அந்த வாழ்க்கையில தன்னை அறிந்து தான் வந்த அந்த மூலத்தையும் உணர்ந்து வாழணும். அதுதான் முழுமை பேரு. அந்த நிலையில் வாழ்வதற்கு இந்த அறிவின் துணை கொண்டு எப்படி நம்மை முன்னேற்றிக் கொள்வது. இப்ப இன்னைக்கு விஞ்ஞான வளர்ச்சி கூட எல்லாமே அறிவின் வளர்ச்சி தான், இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? ஒவ்வொரு ஒரு உலகமே இன்னைக்கு கைப்பிடிக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். ஒரு காலத்துல ஒரு இப்போ அமெரிக்காவிலேயோ வேற ஒரு நாட்டுக்கோ யாரோ ஒருத்தர் சென்றாங்கன்னா அவங்களோட தொடர்பு கொள்றது அப்படிங்கிறது, அவங்க நலமா போய் சேர்ந்தாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் கூட நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப காலம் எடுக்கும். ஆனா இன்னைக்கு அப்படி இல்லை இல்லையா? அடுத்த கணம் மட்டுமல்ல, அவங்க டிராவல் பண்ணும் போதே கூட நம்ம கூட தொடர்பு கொண்டு பேச முடியும். இப்ப அந்த அளவுக்கு விஞ்ஞான வளர்ச்சி என்பது உயர்ந்து கொண்டேதான் இருக்கு. இப்போ கிரஹாம் பெல் அவர்கள் நமக்கு கண்டுபிடிச்சாரு இன்னைக்கு தொலைத்தொடர்பு சாதனம், நாம இன்னைக்கு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தொடர்பு கொள்றத பத்தி. அப்போ அவர்கிட்ட கேட்டாங்களாம், இந்த வெற்றி உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு, நீங்க இந்த அருமையான ஒரு விஷயத்தை மட்டும் கண்டுபிடிக்காம இருந்திருந்தா இந்த உலகம் எங்க போயிருக்கும், இந்த உலகத்தினுடைய முன்னேற்றம் என்பது எங்க போயிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டபோது அவர் சொன்னாரா, நான் மட்டும் கொஞ்சம் தாமதமாக்கி இருந்தேன்னா எனக்கு முன்னாடியே வேற ஏதோ ஒரு நாட்டு அறிஞர் அதை கண்டுபிடிச்சு கொடுத்திருப்பாங்க. அப்போ நாம ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும், நம்முடைய அறிவானது அடுத்தடுத்த நிலைக்கு அப்கிரேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கணும். அது அன்னைக்கு கிரஹாம் பெல் சொன்னதா சொல்றாங்க. அது விஞ்ஞானமாகட்டும் விஞ்ஞானமாகட்டும் எந்த கலையாக இருக்கட்டும், மனிதன் தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய எந்த விஷயத்தை பற்றிய அறிவும் அவனுக்கு மேலும் மேலும் அடுத்த நிலைக்கு போய்கொண்டே இருந்தா தானே முன்னேற்றம் என்பது இருக்கும் இல்லையா? இப்ப நம்ம வாங்குறோம், ஒரு மொபைல் வாங்குறோம், அது வாங்கும்போது அந்த ஓஎஸ் சிஸ்டத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த சிஸ்டத்தோட இது ஒரு ஒரு இதுல இருக்கும். அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு 3 மாசமோ இல்ல ஒரு 6 மாசத்துக்குள்ளேயே அவங்களே ஒரு அப்கிரேஷன் கொடுப்பாங்க. அப்ப அந்த அப்கிரேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த மொபைல்ல நாம ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்குறோம். அப்ப அதே போலதான் அந்த அறிவின் வளர்ச்சியும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் மாற்றம் என்பது அறிவுல ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கு. அப்ப அதை உணர்ந்தவர்கள் உணர்த்துவதுலதான் வளர்ச்சி இருக்கு அப்படிங்கிற இல்லையா?
நாமே எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு கொள்ள முடியுமா? இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் எனக்கு தெரியும், நானே தெரிஞ்சுக்குவேன் அப்படின்னு யாராலையும் சொல்ல முடியாது இல்லையா? ஒவ்வொருத்தருக்கும் இன்னொருத்தருடைய துணை தேவைப்படுகிறது. அப்போ அப்படித்தான் ஒருவருக்கொருவர் அந்த அறிவின் வளர்ச்சிக்கான விஷயங்களை இன்னைக்கு எந்த துறையானாலும் உலகத்துல கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அப்ப இப்போ மெஞ்ஞானத்துக்கு வரலாம். நம்ம இந்த மெஞ்ஞான அறிவின் வளர்ச்சி கூட மெஞ்ஞான ரீதியாக மனிதன் தன்னை இன்னும் புதுப்பித்துக் கொள்ளக்கூடிய அறிவின் உயர்வாகட்டும் குரு என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவர் மூலமாகத்தான் கிடைக்குது. அப்ப அந்த குரு எப்படிப்பட்டவராக இருக்கணும்? அதுக்கு மகரிஷி ஒரு சரியான உதாரணமாக இருக்காங்க. இன்னைக்கு வரைக்கும் மகரிஷி ஒரு இடத்துல கூட நான் சொல்றேன் நீங்க கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லல. எனக்கு இறைநிலை உணர்த்தியதை உங்ககிட்ட பகிர்ந்து கொள்றேன், நீங்க அதை ஆராய்ச்சி செய்து பாருங்க, நான் சொல்வதால் மட்டும் நம்ப வேண்டாம், சுயமாக சிந்தித்து தெளிந்து உணர்ந்து அதை உங்க வாழ்க்கையில எடுத்துக்கோங்க. அப்போ அந்த எல்லையற்ற இறைநிலைய பற்றியும் நாம் யார் அப்படிங்கிற பற்றிய விடைக்கும் ரெண்டுக்கும் விடை ஒன்றுதான். ஆனா அந்த விடைய உணர்வதற்கான வழிமுறைய சொல்லி கொடுத்ததுலதான் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா? இது வரைக்கும் யாரும் சொல்லாம இல்லைன்னெல்லாம் இல்ல, வேதங்கள் புராணங்கள் எல்லாம் சொல்லுச்சு. ஆனா நமக்கு புரிஞ்சதா? அப்ப அதுதான் மகரிஷியினுடைய அறிவின் வளர்ச்சி. சொல்றாங்க இல்லையா, பரம்பொருளே என்னுயிர்க்குள் அறிவாக நின்று பாடியாடும் திருக்கூத்தை அவன் உணர்த்த உய்த்தேன், வரமளித்து வாழ்த்தியவன் அவன் உண்மை நிலையை வாழும் பல்லாயிரமாம் மக்கள் அவர்க்கேற்ற தரமறிந்து வெளியிட்டு அறியாமை இருளில் தத்தளிக்கும் மக்களுக்கு அறிவை விளக்கு என்றான். இந்த இடத்துல கூட அறிவை உயர்த்து என்றான்னு சொல்லல மகரிஷி. இறைநிலையும் அப்படி சொல்லல மகரிஷி கிட்ட. அறிவை விளக்கு அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் போட்டிருக்காங்க, உயர்த்துங்கிறது போடல. ஏன்னா வளர்ச்சி என்பது அவரவர்களே உணர்ந்து உயர்வது. அப்ப உணர்த்துறதுக்கு ஒரு தூண்டுகோல் தேவை. அந்த அவர் இறைநிலை கொடுத்த அந்த ஆணையை சிரமதனில் ஏற்கொண்டு தேசம் நாடு இனம் கடந்து இறைப்பணி செய்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க. அப்போ அப்படிப்பட்ட மகரிஷி தான் உணர்ந்தவற்றை நமக்கு உணர்த்துறாங்க. உணர்ந்த பிறகு அறிவின் வளர்ச்சி எப்படி இருக்கணும் அதுதான் இன்றைய பாடல்ல கொடுக்கறாங்க. அறிந்த அனைத்தையும் அறிவித்தோர் இல்லை, அறிவித்த அனைத்தையும் அறிந்தோரும் இல்லை. எவ்வளவு அழகா சொல்றாங்க பாரு. எல்லாவற்றையும் நான் தெரிஞ்சுக்கிறோம், அது எல்லாவற்றையும் எல்லாருக்கும் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா முடியாது இல்லையா? அன்னைக்கு வேதங்களும் புராணங்களும் பகவத்கீதையும் உபனிஷத்துக்களும் அறிந்த அத்தனையும் சொல்லுச்சு, அதை எழுதினவர்கள் சொன்னார்கள். ஆனா எல்லாராலையும் புரிஞ்சுக்கிட்ட முடிந்ததா? அவர்கள் எல்லாருக்கும் ஏற்ற வகையில் அறிவிக்க முடிந்ததா? இல்ல. அந்த அறிவு நிலையில இருந்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் புரிஞ்சுது. மகரிஷி வந்தாங்க, நமக்கு அறிவித்தாங்க. அதே போல அவர்கள் அறிவித்த எல்லாவற்றையும் எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களா? இல்ல. அறிவித்த அனைத்தையும் அறிந்தோரும் இல்லை. அப்ப எப்பதான் தெரிஞ்சுக்க முடியும், அறிவில் உயரிட முடியும்? அடுத்த 4 வரியில கொடுக்கிறாருன்னு பாருங்க. அறிந்த பலரிடம் அறிந்ததும் அனுபவ அறிவும் இணைந்ததே அறிவின் வளர்ச்சி. அந்த உணர வச்சத நாம ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்துக்கொண்டு மேலும் மேலும் ஆராய்ந்து சொல்லால நம்ம அதன்னு சொன்ன மகரிஷி அடுத்தது என்ன சொன்னாங்க? சுயமாய் சிந்தித்து தெளியணும். அப்படி சிந்தித்து தெளிந்து உணர்வதற்கு ஒரு கருவியாக அறிந்தவர்களுடைய அனுபவம் இருக்கு. அதை யார்கிட்ட இருந்தெல்லாம் கத்துக்கிட்டோமோ அவர்களுடைய வாழ்க்கை, அவர்கள் உணர்ந்த வழிமுறை, அவங்க சொன்ன விஷயங்கள், இத ஒரு அனுபவ பாடமாக எடுத்துக்கொண்டு நாமே உணர்ந்து தெரிஞ்சு கொள்ளணும். அப்ப அதுதான் உண்மையான அறிவின் வளர்ச்சி இல்லையா? இப்போ நம்ம ஒரு கணக்கு சொல்லி தராங்க, அப்படியே ஈடிச்சான் காப்பி அடிச்சோம்னா நம்ம பரீட்சையில மார்க் வாங்க முடியுமா? முடியாது. அப்ப உணர்ந்து நாம அதை எப்படி போடணும்னு தெரிஞ்சாதான் எந்த கணக்கு கொடுத்தாலும் அதை அப்ளை செய்து போட்டு நாம வெற்றி அடைய முடியும்.
அதேதான் அந்த மெஞ்ஞான அறிவாகட்டும் விஞ்ஞான அறிவாகட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் அறிவின் வளர்ச்சி என்பது உணர்ந்து அதை நமதாக்கி கொண்டு நாம பெற்ற அனுபவங்களை கொண்டு இணைத்து நம்மை உயர்த்தி கொள்வதுதான் என்பதை இந்த பாடல்ல மகரிஷி ரொம்ப அழகாக விளக்குறாங்க. இது கூட பொருத்தமாக இருக்குது. மார்கழி மாதத்தினுடைய இறுதி பாடலாக அம்மையார், ஆண்டாள் அம்மையார் கொடுத்திருக்கக்கூடிய பாடலும் கொஞ்சம் அருமையாக பொருந்துகிறது. பாருங்களேன், 30வது பாடல் என்ன பாடல்? வங்க கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுகத்து சேயிழையார் சென்று இறைஞ்சி அங்க பறை கொண்ட ஆற்றை அணிபுதுவை பைங்கமல தண்டெறியல் பட்டர்பிரான் கோதை சொன்ன சங்க தமிழ் மாலை 30 தப்பாமே இங்கு இப்பரிசுரைப்பார் 2 மால்வரைதோள் செங்கண் திருமுகத்து செல்வத் திருமாலால் எங்கும் திருவருள் பெற்று இன்பொருவர் எம்பாவாய். இந்த பாடல்ல என்ன சொல்றாங்க? மகரிஷி சொன்னது போலவே தான் சொல்றாங்க. அந்த எல்லையற்ற பரம்பொருளை உணர்வதற்கு வழிமுறைகளை அந்த பட்டர்பிரானுடைய செல்வ சீமாட்டி கோதை சொன்னாங்க. அதை யாரெல்லாம் தப்பாது உரைப்பார், அங்கதான் வள்ளுவருடைய வார்த்தை வருது, கற்க கசடர கற்பவை, இல்லையா? அங்க தப்பாம படிக்கணும். அந்த எந்த இடத்துலயும் அதற்குரிய பொருள் விளங்காம படிச்சிடக்கூடாது. தப்பாம செய்யணும் அப்படின்னா தப்பு செய்யணும்னு அர்த்தம் அல்ல. அந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்க? உணர்ந்து ஓதுதல். அதுதான் தப்பாது. இதை யாரெல்லாம் தினந்தோறும் சொல்லி உணர்ந்து உணர்ந்து ஓதுகிறார்களோ அவர்களுக்கு அந்த எல்லையற்ற இறைநிலையினுடைய அருள் கிடைக்கும். அதுதானே மகரிஷியும் இங்க நமக்கு சொல்றாங்க. எந்த ஒன்றோடு எப்போதும் இணைத்து கொண்டு இருக்கின்றோமோ அது நம்மை உயர்த்துகிறது. அதுவானால் அதுவே உணர்த்தும். அப்ப அதுவாகிறதுக்கு நாம தப்பாது பயிற்சிகளை செய்யணும். பகவத்கீதையும் அதுதானே சொல்லுச்சு. எந்த ஒன்றிலும் என்றைக்கான வந்தவன் எவனோ அவனை விட்டு நான் நீங்குவதில்லை, என்னை விட்டு அவன் நீங்குவதில்லை. நாங்க 2 பேரும் ஒன்றுதான். அப்போ தனக்குள்ளே அந்த இறைநிலையை பார்க்கணும்னா இறைநிலையின் தன்மை தெரியணும், நான் யாருங்கிறது தெரியணும். அதை அறிவித்தவங்க சொன்ன அனுபவத்தை கொண்டு நம்ம அறிவு வளர்ச்சி அடைய அறிவு அந்த எல்லையற்ற இறைநிலையோடு இணையும். இந்த சிற்றறிவு பேரறிவோடு இணைவதற்குத்தான் இவை அத்தனையுமே அந்த காலத்துல தோன்றிய மகான்கள் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. அதை இணைத்து பொருள் புரிந்து கொள்வதற்கு வேதாத்திரியம் நமக்கு துணை நிற்கிறது. அருமையான இந்த மாக்கோல கவிகள் மூலமாக பல மெஞ்ஞான விஷயங்களை நமக்குள்ளே உணர்த்திய அருட்தந்தை பாதம் வணங்கி இந்த அருமையான பாடலுக்கு விளக்கமளிக்க வாய்ப்பளித்தவர்களுக்கும் இதுகாரும் செவிமடுத்த அனைத்து அன்புள்ளங்களுக்கும் என் சிரம் தாழ்ந்த நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி. வாழ்க வளமுடன். இதுகாரும் மாக்கோலமாய் விளைந்த மதிவிருந்த கவிக்கும் திருப்பாவை பாடலுக்கும் விளக்கம் வழங்கிய ஞானாசிரியர் அருள்நிதி கோதை கோவிந்தராஜன் அம்மா அவர்களும் அவரது அன்பு குடும்பத்தினரும் அருட்பெயர் ஆற்றல் கருணையினாலே உடல் நலம் நீளாயுள் நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன். உலக நல வாழ்த்து பாடி நிறைவு செய்திடுவோம். உலக நல வாழ்த்து பாட அம்மா பாடுறீங்களா? வாழ்க வளமுடன் ஐயா. பாடல். உலகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும், உழவரெல்லாம் தானியத்தை உவப்புடனே பெருக்கட்டும், பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும், பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும், கல்லாமை கடன் வறுமை களங்கங்கள் மறையட்டும், நலவாழ்வை அளிக்கும் மெய் ஞான ஒளி வீசட்டும், நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும், நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும், நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே
சிரத்தே சிறக்கட்டும். வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். நன்றிகள் ஐயா. பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும். வாழ்க வளமுடன். இத்துடன் இன்றைய காலை தவ நிகழ்வு மகிழ்வோடும் நிகழ்வோடும் இனிதே நிறைவு பெறுகின்றது. இறையருளும் குருவருடும் நம் அனைவரையும் எப்போதும் சூழ்ந்திருந்து இந்த இறைநிலை உணர்பயணத்திலே நம்மை சிறந்த முறையிலே வழி நடத்தட்டும் என்று அனைவரையும் வாழ்த்தி வணங்கி நன்றி கூறி அமைகின்றோம். வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளம்.